السلام عليكم. السلام عليكم. جينا باش نكملو لا ديرنيير لا série ديال les fonctions réciproques. Le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 6. Ça va? C'est le dernier exercice de la série هذه. عطينا la fonction f de x. شنو كتساوي؟ كتساوي x moins 6 la racine de x plus 5. Première question, d de f. واخا شوفوا معايا هاد لا فونكسيون هادي شنو فيها؟ فيها une racine. شنو خصها يكون داخل لا racine positif. Alors x appartient à r à condition que هذاك x اللي كاين داخل لا racine doit être supérieur ou égal à 0. شوف x supérieur ou égal à 0. C'est quoi l'intervalle؟ شكون هاد الانترفال اللي كيعطيني x supérieur ou égal à 0؟ شنو هما الاعداد بعدا اللي كبر من الصفر؟ كاين 1 2 3 4 الى كملنا. Donc d de f c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Très bien. On passe à la question numéro B. Calculer la limite en plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de la fonction f de x qui est limite x tend vers plus l'infini x moins 6 la racine de x plus 5. Et là, si je remplace, j'aurai une forme indéterminée. Chauffe. Dire il y a plus l'infini moins 6 la racine de plus l'infini plus 5. Je sais il y a plus l'infini moins l'infini plus moins مع plus et moins l'infini forme indéterminée. Je vais factoriser par x. Limite x tend vers plus l'infini. نعمل x. Je vais يبقى 1 moins 6 racine de x sur x plus 5 sur x. إلا ما فهمتوش هاد l'étape هادي حاولوا ترجعوا بالعكس. x fois 1 كتساوي x. x multiplié par la valeur. شاد x الفوقاني مع x التحتاني غادي تختزلوا تبقى لي 6 la racine de x. La même chose. هاد x multiplié par 5 sur x. هاد x الفوقاني مع x التحتاني غادي تختزلوا. On va simplifier. Il reste seulement le 5. مفهوم الإيدي ولا مفهمتينيش؟ دائما حاول ترجع بالعكس باش تفيريفي اسكو سي كوريكت و نو. واخا نزيد نسامبليفي. شوفوا معايا هاد x على هاد. شوفوا معايا هاد لا racine de x على x كاينه اون سامبليفيكاسيون هنا. شي هاد x هذا je veux l'écrire sous la forme هاد x غنكتبوه هو لا racine ولكن او كاري. صحيحه ولا خطأ الهضره هادي؟ لان هاد الاو كاري يمشي مع هاد لا راسين وبقى لي اكس ديال القديم. دونك صحيحه. واخا هنا غيدير كون او كاري. شنو غتساوي لي دابا؟ تساوي هي ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني اكس فاكتور ديال واحد ناقص. هنا غادي نسامبليفي واحد لا راسين دو اكس مع الاو كاري تبقى لي هي ناقص 6 على لا راسين دو اكس صافي بلس 5 على اكس. ودابا غنعوض. ملي غنعوض شنو غيبقى لي هنا؟ شنو يبقى لي؟ تبقى هي ملي غنعوض تبقى لي هنا بلس لانفيني هي الاولى. بقى لي هنا واحد ناقص 6 على غاسين ديال بلس لانفيني زائد 5 على بلس لانفيني صافي. هانتوما تبعو معايا 6 على بلس لانفيني هادي كتساوي 0. 5 على بلس لانفيني حتى هادي كتساوي 0. شنو غيبقى لي هنا؟ تبقى لي بلس لانفيني فاكتور دو 1 اللي كتساوي بلس لانفيني. دونك لا ليميت اون بلس لانفيني ايت ايغال ا بلس l'infini. قال لي السؤال 2a montrer que f' de x شنو قال لي كتساوي؟ قال لي كتساوي هي la racine x moins 3 sur la racine de x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. هو قال لي بين بان f' de x هي هادي. شنو عندي f de x كتساوي هي x moins 6 la racine de x plus 5. نديركم واحد ان بوتي رابيل. دائما الله يرضي عليكم لا راسين دو اكس البريم ديالو شنو كتساوي؟ هي واحد على دو لا راسين دو اكس صافي. و الا كان غير اكس بوحدو بغيتي دير له البريم ديالو هو واحد. ولا كان عندك مثلا واحد العدد فيكس بحال مثلا جوج بغيتي دير لها البريم راه هي زيرو. ولا 3 بغيتي دير لها البريم هي زيرو. ولا 5 بغيتي دير لها البريم راه هي زيرو صافي. ايوا هادشي اللي تعلمنا دابا نطبقوه على هادي. بغيت ندير اف بريم دو اكس هي اكس بريم ناقص 6 لا راسين دو اكس بريم زائد 5 بريم. اكس بريم ها هو واحد
ناقص 6 هاد لا غاسين دو إكس بريم هي 1 على جوج لا غاسين دو إكس زائد 5 بريم راه هي 0. دونك شنو غيبقى لي هنا؟ تبقى لي هي 1 ناقص 6 على جوج لا غاسين دو إكس. ولكن هنا كاينه اون سامبليفيكاسيون، هاد 6 مع الجوج، شتي هاد 6 هادي، شتي هاد 6 هادي أنا غادي نمسحها وغادي نكتبها بشحال كتساوي هي 2 فوا 3 هي 6. تمشي لي هادي مع هادي، شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 1 ناقص 3 على الغاسين دو إكس. نوحد المقام دابا ياك، هو المقام واحد هو غاسين دو إكس، هاد الغاسين دو إكس في واحد هو غاسين دو إكس موان 3. وراه هادي هي إف بريم لي قالوا لي بين في الأول، هي ديال نمشي هادي هي صافي. ها هي قال لي بين بأن pour toute x à partir d'un intervalle ouvert 0 plus l'infini. واخا السؤال الثاني قال لي dresser le tableau de variation, c'est-à-dire les variations de f. Les variations شنو قلنا؟ première chose كنحسبوا f prime. Deuxième chose, résoudre f prime de x est égal à 0. Troisième chose, tableau de variation. Ça va? Et le signe. D'abord, on doit déterminer le signe de f prime. هذه حسبناها، قالت لي دابا غنريزودر ندير f prime de x est égal à 0. شنو كاين بان الغاسين دو x moins 3 على الغاسين دو x est égal à 0. دابا انا بغيت نسولكم، هذه c'est une division, une fraction. Est-ce que en bas, est-ce que peut être est égal à 0? Non, jamais est égal à 0. Alors, ce qui est égal à 0 forcément, c'est racine de x moins 3 هو اللي كيساوي 0. ما يمكنش الثاني يكون كيساوي 0. Alors, ce qui est équivalent à dire que racine de x كتساوي 3. بقاش 3 جبتها الجهة الأخرى. شنو كاين هنا؟ غندير او كاري هنا وغندير او كاري هنا. يعني x بشحال كيساوي؟ x كيساوي 9. هذه هي لا سوليسيون ديالي. ودابا ملي لقيت لا سوليسيون ندير ان طابلو بحال هكا، ندير ان طابلو د سين بحال هكا. بروميير لين اف بريم، دوزيام لين غنديرو نسموه هنا اف. تمام. هنا غندير اكس، وهنا غندير اف بريم دو اكس، وهنا غندير اف دو اكس. واخا هنا شنو غندير؟ دي دو اف. شنو لقينا هاد دي دو اف؟ لقيناه هو لانترفال فيرمي 0 بلس لانفيني. ايوا هاد الزيرو هذا غيكون هنا، وهاد بلس لانفيني غادي يكون هنا. صافي. راه ماشي انا اللي كنختار شنو غنحط، راه على حسب الدومين ديفينيسيون. وغندير واحد جوج د الخطوط هنا. علاش؟ لان هاد اف بريم ني با ديفيني اون زيرو، ما يمكنش. لان هانتوما شوفوا معايا هاد اف بريم كي دايره. الا بغيت نحسب مثلا اف بريم دو زيرو، زيرو موان 3 على زيرو، زيرو في المقام او ديميناتور ما كايناش زيرو. الوغ جو دو اونلوفي هاد لو زيرو، هذا اللي داير المشاكل. لو سين il s'annule en 9. ها هي 9. انا غندير لو سين دو ا. شوف هادي شنو هو ا هنا؟ شنو هو هاد ا؟ هذا بلس، اي كذا هو ا. لو سين ديالو غادي يكون هنا بلس، وهنا شنو غتكون؟ غتكون موان. دونك لا فونكسيون كي غتكون؟ لا فونكسيون غتكون ديكروسونت حتى لهنا، وغتولي كروسونت حتى لهنا. On a déjà calculé la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. F de 0, je peux calculer f de 0. F de x, je me dis c'est x moins 6 la racine de x plus 5. Donc f de 0, c'est 0 moins 6 la racine de 0 plus 5 qui est égal à 5. Donc là, je me dis 5. Là, c'est pas une chaîne. Désolé. Là, c'est 5. Ou je dois aussi calculer f de 9. F de 9, qu'est-ce que c'est? 9 moins 6 la racine de 9 plus 5. C'est-à-dire c'est 6 moins 9 moins 6 fois 3 plus 5. C'est 5 plus 9, c'est 14 moins 18. C'est 14 moins 18, c'est égal à moins 4. Alors là, je vais faire c'est moins 4. Ça fait c'est clair? Ben non. Le tableau B. Est-ce que tout est clair? On passe. D'abord, la question numéro 3. Vous savez, la question numéro 3. Je vais lire là. Il y a soit G la restriction de f sur l'intervalle 9 plus l'infini. Soit G la restriction de f sur
l'intervalle I qu'on l'appelle 9 plus l'infini. Ouvert, 9 plus l'infini. فين كاين هاد 9 plus l'infini هي هادي ها هي 9 plus l'infini c'est ça 9 plus l'infini. La fonction qui dira croissante. شي هاد لا فونكسيون هادي غير فهاد لا فونكسيون اف دو اكس تبع معايا. لا فونكسيون اف دو اكس راه من هنا شرحنا هادي كلها لا فونكسيون اف، ولكن حنا مبغيناش نخدمو عليها كلها، سولمون هاد لا بارتي هادي، هاد لا بارتي دو 9 jusqu'à plus l'infini. Je l'appelle g de x. Alors, je l'appelle g. G est la restriction de f sur l'intervalle 9 plus l'infini. Alors, c'est la même fonction. Alors, f, il y a g. Mais seulement le g, c'est une partie de f. C'est pas tout à fait la fonction f. Seulement, c'est la deuxième partie. Seulement de l'intervalle 9 plus l'infini, je l'appelle, au lieu de l'appeler f de x, je l'appelle g de x. C'est une question de notation. C'est une question de notation. Alors, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle. Alors, désormais, la fonction, je vais l'appeler g de x, qui est égal à quoi? X moins 6 la racine de x plus 5. Pour tout x à partir de l'intervalle i, l'équivalent l'ouvert 9 plus l'infini. Ça va? Waha. Montrer que j'ai, la question A, montrer que j'ai admet une fonction réciproque notée g-1 définie sur un intervalle g à déterminer. Ça va? دائما à déterminer. Toujours à déterminer. Premièrement, la fonction est de g de x. شنو كتساوي؟ كتساوي سي x moins 6 la racine de x plus 5. La fonction x continue sur i. La fonction x continue. La fonction 6 la racine de x continue sur 0 plus l'infini, plus précisément sur les voies ouvertes 9 plus l'infini. Et le 5, c'est une fonction constante, elle est continue. Et voilà, la somme, je fais g continue. Donc la fonction qui rajoute g est continue sur l'ouvert 9 plus l'infini. Est-ce que g est strictement croissante? Je vous mets la fonction d'après le tableau. Est-ce que g est strictement croissante? Oui. G strictement croissante sur l'intervalle 9 plus l'infini. G est strictement croissante. Donc l'intervalle sur l'intervalle 9 plus l'infini. Donc les deux conditions, la condition A et la condition B, de A et B, et G admet une fonction réciproque. La fonction réciproque notée g-1 définie sur un intervalle g. C'est g, c'est l'image de l'intervalle i par la fonction g. C'est g de 9 plus l'infini. La fonction g croissante, donc les bornes elles restent. Il est quand g de l'intervalle ab, je vais g de a, g de b. C'est-à-dire g de 9. Et là, au lieu de calculer g de plus l'infini, je dois calculer limite x tend vers plus l'infini, g de x ouvert. G de 9, on a déjà calculé g de 9 d'après le tableau. C'est moins 4. Et limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, l'intervalle g, c'est moins 4 le fermé. Non, c'est pas fermé, c'est ouvert. Désolé, non? Non, c'est pas fermé. Non, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert, c'est moins 4 plus l'infini. Alors, c'est ça mon intervalle g. La fonction réciproque g-1 définie sur cet intervalle-là. La dernière question, comme d'habitude, la 3
B. Déterminer le G moins 1 de X pour tout X appartient à l'intervalle J. Wow. On va refaire la même chose. Tout d'abord, je vais commencer. G de X est égal à Y. X appartient à l'intervalle I qui est égal ouvert 9 plus l'infini. Ce qui est équivalent à dire, ouvrez les accolades, G moins 1 de Y est égal à X, tel que Y appartient à l'intervalle G qui est égal ouvert moins 4 plus l'infini. Voilà. G de X est égal à quoi? G de X, je vais commencer. Pour tout X appartient à l'intervalle I qui est égal à 9 plus l'infini. Et G de X est égal à Y. Je vais commencer par ça. Je vais commencer de ce côté. G de X est égal à Y. Ce qui est équivalent à dire quoi? Que X moins 6, la racine de X, plus 5 est égal à Y. Et là, j'ai une racine X, je vais changer l'écriture. On pose un grand X qui est égal à la racine de petit X. Vous savez, on pose. L'équation, il devient quoi? Il devient le X carré moins 6X plus 5 est égal à Y. Pourquoi? Alors, le grand X est égal à la racine de petit X. Alors, le X carré, le grand X carré est égal à la racine de petit X carré. Donc, le grand X carré qui est égal à X, de petit X. Donc, l'écriture, c'est ça l'équation. Alors, l'écriture. Je dois résoudre cette équation. X carré moins 6x plus 5. Le y, je vais l'amener de l'autre côté. C'est moins y est égal à... C'est une équation de deuxième degré. Oui, c'est vrai. C'est quoi A? A, c'est 1. C'est quoi B? C'est moins 6. C'est quoi C? C'est 5 moins y. Je vais calculer delta. B au carré moins 4AC. Qui est égal à quoi? Qui est égal à B au carré, c'est moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 5 moins y. Qui est égal à 36 moins 4 facteur de 5 moins y. Je vais développer, c'est 36 moins 20 plus 4y. Qui est égal à 16 moins 4y. Je vais factoriser par 4. 4 facteur de 4 moins y. Le delta qui s'est. Est-ce que delta est positif ou négatif ou nul? On sait que y appartient à l'intervalle j. Y à l'intervalle j, c'est quoi? C'est moins 4 plus l'infini. C'est-à-dire que y supérieur strictement à moins 4. Alors, le moins y est inférieur strictement à 4. Donc, y moins 4. Non, désolé, c'est un plus ou c'est un plus. Parce que là, c'est plus, c'est plus, c'est plus. Alors, je ne dois pas multiplier par le moins. Vous savez? J'ai quoi? J'ai le y appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini. Alors, y supérieur strictement à moins 4. Alors, je vais ajouter le 4. 4 plus y, il est supérieur strictement à 4 moins 4. Alors, 4 plus y, il est supérieur strictement à 0. Je vais multiplier par 4. 4 facteurs de 4 plus y, il est supérieur strictement à 0. Qui est égal à delta. Donc, le delta positif. L'équation admet combien de solutions? Admet 2 solutions. On va refaire la même chose que l'exercice. L'exercice 5. Première solution, x1 qui est égal à moins b, moins racine delta. Moins b, c'est moins de moins 6. Moins racine delta, c'est moins la racine de 4 facteur de 4 plus y. Sur 2 fois a sur 2 fois 1. C'est ça la première solution. C'est 6 moins c'est 2 la racine de 4 moins y divisé par 2.
Je vais simplifier le 2 avec le 2 avec le 2. C'est quoi la solution? Alors, c'est le grand x1, c'est le grand x1 qui est égal à 3 moins la racine 4 moins y. C'est ça la première solution. Je veux d'abord la deuxième solution, le grand x2. C'est la même chose. C'est moins 2 moins 6. Cette fois, c'est plus 4 facteurs de 4 moins y, 4 plus y. Elle a 2 multiplié par 1. La deuxième solution x2, après tout ça, après tous les calculs, c'est 3 plus la racine de 4 moins y. Alors, est-ce qu'on a terminé? Non. Pourquoi? Parce que, chauffe, les solutions ici, c'est x1 et x2, c'est le grand x1 et le grand x2. Mais moi, j'ai besoin du petit x1. C'est pas du grand x1. Alors, j'ai cette formule. X, le petit x qui est égal à 1 choix. On a posé quoi? On a posé le grand x qui est égal à la racine du petit x. Vous savez? هنا غندير هاد au carré هنا وغندير au carré هنا. Alors j'aurai quoi? شي هذاك le petit x شنو ولا كيساوي لي؟ يساوي le grand x au carré. Alors maintenant si je veux le petit x1, c'est quoi? C'est le grand x1 au carré. C'est-à-dire, c'est quoi le grand x1? C'est 3 moins la racine de 4 moins y au carré. C'est ça la première solution. Si je veux le petit x2, c'est-à-dire c'est le grand x2 au carré qui est égal à 3 plus la racine de 4 moins y. De tout ça au carré. Alors, les deux solutions, il y a un x1 ou x2. Alors, j'ai deux solutions. Il y a la fonction réciproque, il y a ou la fonction réciproque, il y a ça dépend. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Pour vérifier, je vais par exemple calculer un des f de x qui est égal à x moins 6 la racine de x plus 5. Je vais remplacer x par exemple par donc l'intervalle 9 plus l'infini. Je vais remplacer le 6 par 16. Par exemple, par exemple, je vais remplacer le 6 par exemple, je veux x est égal à 16. Je vais calculer f de 16 qui est égal à quoi? C'est 16 moins 6 facteur de racine de 16 plus 5 qui est égal à quoi? 16 moins 6 fois 4 plus 5 qui est égal à 16 plus 5 c'est 21 moins 24 qui est égal à moins 3. Alors c'est quoi? F de 16 est égal à moins 3. Alors c'est équivalent à dire quoi? Je dois calculer f moins 1 de moins 3 et je dois trouver qui est égal à quoi? Je dois trouver qui est égal à 16. Alors c'est ça, c'est la solution, c'est la clé pour vérifier est-ce que la première est correcte ou est-ce que la deuxième est correcte. Je vais essayer de refaire. Alors f moins 1 de moins 3, je dois trouver qui est égal à 16. Et non, j'ai oublié un plus, s'il vous plaît. C'est un 4 plus 4 plus y et 4 plus y. Vous savez? 4 plus y, 4 plus y. On a aussi c'est 4 plus y. Première solution, deuxième solution. Alors, je vais calculer. Faire de la première aide. Je dis x1. C'est quoi? C'est 3 moins la racine de 4 plus y, le tout au carré. C'est ça. Je vais calculer maintenant f de moins 3. Je vais remplacer x, y par moins 3. Alors le x1 qui est égal à quoi? 3 moins la racine 4 moins 3, le tout au carré. Qui est égal à quoi? 3 moins la racine. 4 moins 3 c'est 1 au carré. Qui est égal à 3 moins 1 au carré. Qui est égal à 2 au carré. Qui est égal à 4. Non. C'est différent de 16. Alors, la première solution, c'est fausse. Je vais vérifier la deuxième solution. La deuxième solution, c'est x2 qui est égal à 3 plus la racine de 4 plus y de tout ça au carré. Et je vais remplacer y par moins 3. Donc, le x2 qui est égal à quoi? 3 plus la racine 4 moins
3, le tout ça au carré. C'est 3 plus 4 moins 3, c'est la racine de 1 qui est égale à 1 au carré, qui est égal à 4 au carré, qui est égal à 16. Oh, très bien. Donc, c'est quoi? C'est qui, la solution? C'est le x2. C'est ça la fonction réciproque. Donc, f moins 1 de y qui est égal à 3 plus la racine de 4 plus y, le tout au carré. Et c'est quoi la fonction f de x? Alors, non, nous allons un petit résumé. J'ai f de x qui est égal à x moins 6 racine de x plus 5. Quel que soit x appartient à l'intervalle i qui est égal ouvert 9 plus l'infini. Ce qui est équivalent à dire que f moins 1 de x qui est égal à quoi? 3 plus la racine de 4 plus x, le tout au carré. Pour tout x appartient à l'intervalle g qui est égal à l'ouvert moins 4 plus l'infini. Jusqu'à ici, on a terminé notre exercice. C'est le dernier exercice de la série des fonctions réciproques. J'espère que vous avez bien compris les exercices, les 6 exercices qu'on a déjà fait. Sinon, vous devez juste refaire les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou m'envoyer des messages. Je vous souhaite le bon courage et essayez de me donner un like si vous avez bien compris. Il est fait un like, un commentaire ou s'abonner à la chaîne. Pourquoi pas s'abonner à la chaîne et bon courage à vous. On va se revoir dans une nouvelle vidéo de la dérivée. On va commencer la dérivée. Vous savez, le chapitre des dérivations. Salam alaikum, bye bye et au revoir. Salam.